कारुण्यमयी सत्यमयी परमे माँ श्री अरविंदो शरण माँ अपार करुणार आम समस्त भाई मैंने इंदुपुर श्री अरविंद पाठचक्र रे ऑनलाइन रे योगदान करछे मो समस्त को शुभेच्छा ज्ञापन करुच्ची प्रणाम नमस्कार और शुभेच्छा जनाऊँ आम धारावाहिक भाव में आलोचना कर चलचे प्रभु श्री अरविंद मंत्रमयी महाकाव्य सावित्री बुक 7 कैंटो 6 निर्वाण एंड ऑल द ऑल नेगेटिव एब्सोल्यूट आम जाइए 341 पेज पर्यंत आम गत मासरे पढ़ी आलोचना करते 300 पृष्ठार 541 पृष्ठार 336 लाइन पर्यंत 336 लाइन पर्यंत पढ़े 336 लाइन आम पढ़ी सबकनसियस केमिति काम करुच्ची सबकनसियस केमिति इनकोहेरेंट हिंट्स आम पाखक आसुची एवं अनेक कथा अनेक तथ्य आमको आसला बेले बाटर ट्विस्टेड हो जाउची बा बाटर खंड विखंडित हो जाउची तार मीनिंग भी ट्विस्टेड हो जाउची स्ट्रेंज शब्दटी आम पाखे आसी पहुंचला बेलू तार रूप तार कथा ता भितर अंतर्निहित सत्य किंबत किंभाकर हो जाउची श्री अरविंद गोटे शब्द व्यवहार करछथि बीजारे बीजारे अर्थ हूँ उद्भट हो जाउची बीजारे सीक्रेट ऑफ देयर फम्बलिंग स्पीच बेले बेले आमे कथा कहला बेले फम्बल कर जाऊ गोटे शब्द श्री अरविंद को जहाँ जीवपुरी भाव में लिखिं उच्चारण कला बेले भी आम फम्बल कर जाऊ कारण से गुटिक सब उद्भूत चिंता आम भितर पशि जाए जहाँफल आमको सी आउ गोटे बाटर नहीं जाए उचित बाटर न नहीं एवं जिते कौन शब्दर अर्थ करने को आम जाऊ ट्विस्टेड हो जाऊ आमको से शब्दटी बहुत डीप लगे स्ट्रेंज भी लगे से भितर सिक्रेट को आम बुझीपार एवं ता भितर जो अंडरलाइंग रियलिटी अच्छी ता भितर गोटे कनेक्शन अच्छी प्रकृत सत्य सहित ता मध्य आम देखिपार ना ता अनसीन हो रही जाए इनविजिबल हो रही जाए इनऑडिबल हो रही जाए एमती अनेक शब्द अच्छी सावित्री भितर आम एपर्यंत देखी ना भिजिबल नुहे आम पाखे सी हयत एवं ऑडिबल भी नुहे यही प्रकार थॉट्स माने चिंता माने जे ऊपर आसती लिफ्ट डाउन तल को डेई पड़ती आम पाखक आम मनीष आमर कैपेसिटी अच्छी आम पाखक से डेई पड़ती कौटू आसती फ्रॉम द सुपर कन्शियंट फील्ड अनेक शब्द सुपर कन्शियंट फील्ड रू आसुचंती हयत अपा भाई मैंने आपण मान भितर से प्रवेश करेंगे आपण मान अनुभूति थी से शब्द मान को लेकर आम जो खेलवा को आरंभ करूँ अर्थ करने को आरंभ करूँ से पदार्थ हो जाए अर्थात तार प्रकृत सत्य टी बुझी न पारी आमे बुझी सत्य टी प्रकाश करदे से सुपर कन्शियंट फील्ड रू आसुवा शब्द मान भी ये विकृत हो जाए जेमती सुपर कन्शियंट फील्ड रू शब्द माने आम पाखक केमिति आसती लिफ्ट बोली कहले डेई पड़ती आउ ता तल धाड़ी कहते लाइक ईगल सुपिंग फ्रॉम द व्यूलेस पीक आम आखि पाऊन आखि के देखा जाऊन एत उच्चतार ईगल जमती पूरा पूरी खूब क्षिप्र गति स्वीपिंग गति तलू आसी मछटा धरिकी ऊपर चल शिकार धरिकी पड़े से स्वीपिंग ईगल स्पीड रे अनेक चिंता अनेक शब्द आम भर को सुपर कन्शियंट फील्ड रू आसी जाऊँ यह अनुभवर विषय आपण अनुभूति भी थी लाइक ईगल्स सुपिंग फ्रॉम ए व्यूलेस पीक गोटे शब्दर अर्थ आप बुझीपारना देखिए तापर जब कनसेंट्रेट करेंगे माँ को डाकिबे तार अर्थटा ईगल स्पीड रे आसीज भितर को हठात खोलीज हाँ अर्थ तो या बुझी थॉट्स ग्लिम्ड अप
ଚିନ୍ତାଧାରା ମାନେ ଆଲୋକିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ବେଳେ ବେଳେ ଫ୍ଲାସ୍ ଲାଇଟ୍ ଭଳିଆ। ଯେମିତି ଅନ୍ଧାର ସବୁବେଳେ ହେଇଛି, ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ, ହଠାତ୍ ବିଜୁଳି ମାଇଲା। ବିଜୁଳି ଚମକରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆଗରେ ଗୋଟେ କାଳିଆ ଷଣ୍ଢ ଠିଆ ହେଇଛି। ହୟତ ବିଜୁଳି ନ ମାରିଥିଲେ ଆପଣ ତା ଉପରେ ଚଢ଼ିଥାନ୍ତେ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଷି ଦେଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଏ ବିଜୁଳିଟି ଗ୍ଲିମ୍ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଲା, ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲା, ବାଟରେ ଅସୁବିଧା ଥିବାରୁ ସେ ସୂଚେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଲା। ସେମିତି ଉଚ୍ଚତର ଚିନ୍ତା ମାନେ ଉପର ସ୍ତରରୁ ସୁପର କନସିୟସ୍ ଫିଲ୍ଡରୁ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି ଆମକୁ ଚେତେଇ ଦେବା। ଆଉ କେତେକ ଆସନ୍ତି ସବଲିମିନାଲ ଡେପ୍ଥ ଭିତରୁ। ସବଲିମିନାଲ କ'ଣ? ଆମେ ତ ସବକନସିୟସ୍ ଜାଣିଥିଲେ, ପୁଣି ସବଲିମିନାଲ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ସବକନସିୟସ୍ର ତଳେ ଗୋଟେ ଏରିଆ ଅଛି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି ଆଲୋକିତ ଏରିଆ। ସେଠାରେ ଅନେକ ଆଲୋକ ଶବ୍ଦ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଉପରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପଛପଟରେ ଥିବାରୁ ଆସିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ଆସିକି ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି, ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ଆମେ ହେଇଯାଉ, ଅଲ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ଆମ ଆଗରେ ଧରା ଦିଅନ୍ତି, କହନ୍ତି ମୁଁ ହେଉଛି ଦେଖ ମୋତେ, ମୁଁ ହେଉଛି ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍। ସେତେବେଳେ ସବଲିମିନାଲ ଭିତରେ ଥିବା ସ୍କ୍ରିନ୍ ପଛରେ ଥିବା ଅନେକ ଶବ୍ଦ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। କେମିତି ଆସନ୍ତି? ଲାଇକ୍ ଏ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଫିଶେସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ହିଡେନ୍ ସି। କି ଚମତ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରଭୁ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟାଏ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଗୁଡ଼ାଏ ମାଛ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ମାଛ ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଫିସ୍ ବି ଥାନ୍ତି, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗିନୀ ମାଛ। এই ରଙ୍ଗିନୀ ମାଛ ମାନେ ଯେମିତି ହଠାତ୍ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସନ୍ତି। ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲେ ଉପରେ ଭାସିଲା ବେଳକୁ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ଅନେକ ଥଟ୍, ଅନେକ ଚିନ୍ତା ଆମର ସବଲିମିନାଲକୁ ପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି ହିଡିନ୍ ସି। ଏ ହିଡିନ୍ ସି ଭିତରେ ଥିବା ଚିନ୍ତା ମାନେ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସନ୍ତି। କୋଉ ପ୍ରକାର ରୂପ ନେଇକିରି? ନା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଫିସ୍। ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ବେଶୀ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରନ୍ତି କବି, ଲେଖକ। କାରଣ ଶବ୍ଦ ଆସୁନଥିବ, ହଠାତ୍ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଗଲା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି ଆମେ ତାକୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଠିକ୍ ଶବ୍ଦ। ଯେମିତି ଆଙ୍କ କେସ୍ରେ ହେଇଥିଲା ଜୟଦେବଙ୍କ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ରଚନା କଲାବେଳେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାଳପତ୍ର ଉପରେ ଲେଖନୀ ଧରିକିରି ଲେଖିଲେ ଦେହି ପଦପଲ୍ଲବ ମୁଦାର। ହେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ରାଧାଙ୍କୁ, ହେ ରାଧା, ହେ ରାଧା, ମୋତେ ତୁମ ପଦ ପଲ୍ଲବଟି ଟିକେ ଦିଅ। ତମ ପାଦ ତ ପଲ୍ଲବ ଅର୍ଥ ନବକିଶଳୟ ପରି, ଯେ ନୂଆ ପତ୍ର ଯେମିତି ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଧରିଥାଏ କଅଣିଆ କଅଣିଆ ପତ୍ର, ଅନ୍ୟ ଗଛରେ ବି ସେପରି ଧରିଥାଏ, ଯେମିତି ନରମ ପଦଶ୍ରୀଟା ସେମିତି ନରମ। ମୋତେ ଟିକେ ଦଉନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ମୁଁ ଟିକେ, ମୋତେ ସେ ପଦସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେହି ପଦ ପଲ୍ଲବମ୍ ଉଦାରମ୍। ଏଇଟା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ପସନ୍ଦ ହଉନି। ମୋ ପ୍ରଭୁ ରାଧାଙ୍କର ପାଦ ଧରିବେ, ଏଇ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଯେତେବେଳେ ଆସିଯାଉଛି ତାକୁ ସେ କାଟିଦେଲେ, କାଟି ଦେଇକି ଚାଲିଗଲେ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ। ଗାଧେଇକିରି ଗାଧଉଛନ୍ତି, ଆସିବେ, ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କାଟିଦେଇ ଆସିଲି କ'ଣ ଲେଖିବି। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କରି ରୂପ ଧରିକି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ସହଧର୍ମୀଙ୍କ ନାଁ ପଦ୍ମା। କହିଲେ ପଦ୍ମା, ମୁଁ ଗାଧେଇକି ଆସିଗଲି, ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଭାତ ବାଢ଼ିବାକୁ ଗଲେ ଖାଇବାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ସେ ବସିକିରି ଲେଖନୀ ପାଖରେ ସେଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ସେ ଗାର ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ତା ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ଲେଖିଦେଲେ ଦେଇ ପଦ ପଲ୍ଲବ। ତାପରେ ପଦ୍ମା ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ସେ ଖାଇସାରିକିରି ହାତ ଫାତ ଧୋଇକିରି ଚାଲିଗଲେ। ପଦ୍ମା ଭାତ ତାଙ୍କ ଥାଳିରେ ପକେଇ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଜୟଦେବ ଗାଧେଇକିରି ଗାମୁଛାଟିଏ କାନ୍ଧରେ ପକେଇ ଓଦା ଲୁଗାଟିଏ ପିନ୍ଧିକିରି ଆଇଲେ। ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ପଦ୍ମା ଖାଉଛନ୍ତି। ଭାବିଲେ ମନେ ମନେ, ମୁଁ ତ ନ ଖାଇଲେ ସେ ଖାଆନ୍ତିନି, ହଉ ହୟତ ଭୋକ ହେଇଥିବ, ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି। କିଛି କହିଲେନି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ପଦ୍ମା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତମେ ତ ଖାଇକି ଉଠିକିରି ଗଲ, ପୁଣି କ'ଣ ଓଦା ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିକିରି ଆସିଛ, ଓଦା ଗାମୁଛାଟା କାନ୍ଧରେ ପକେଇଛ, ନା କିଏ ଖାଇକିରି ଗଲା? ତମେ ତ ନିଜେ ଖାଇକିରି ଗଲ, ତମେ ଖାଇଲା ପରେ ମୁଁ ତ ଖାଏ, ମୁଁ ଖାଉଛି ବସିକିରି। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ବୋହି ପଡ଼ିଲା। ଦୌଡ଼ିକିରି ଗଲେ, ଲେଖନୀ ଯୋଉଠି ଥୋଇଥିଲେ ସେଇଠି ଥୁଆ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଲେଖାଟିକୁ ଦେଖିଲେ
କାଟି ଦେଇଥିବା ଲାଇନଟି ଉପରେ ସେଇ କଥାଟି ଲେଖା କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଦୟାମୟ ଆପଣ ସେୟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅଧମ ମୋର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକି ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋ ପ୍ରଭୁ କଣ ରାଧାଙ୍କ ପାଦ ଧରିବେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଧରିବା এইଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଫିଶେସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ସି ପୁରାପୁରି ସମୁଦ୍ର ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଭିତରେ ଉପରକୁ ଭାସି ଆସୁଥିବା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଫିଶ୍ ପରିକା ये सबलिमिनाल डेप्थରୁ এই ପ୍ରକାର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଫିଶ୍ ମାନେ ଆସେ ଆମେ এই ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଆଜି କରିବା 541 ପୃଷ୍ଠା 337 ଲାଇନ ଏଇଠି 336 ଲାଇନଟା ସରିଗଲା 337 ଲାଇନକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଯିବା ଆଚ୍ଛା କେତେ ଦରକାର ଅଛି 336 337 ଲାଇନ ରୁ 339 ଲାଇନ ଗୋଟେ ପଦ 541 ପୃଷ୍ଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି এই জগତ সম্পর্কে দিস ওয়ার্ল্ড ইজ এ ভাস্ট অনব্রোকেন টোটালিটি এই জগত আমি যেটি বাস করছে ইয়ে গোটে টোটালিটি গোটে পুরাপুরি একাଠି ରହିଥିବା ୟୁନିଟି ବିଭିନ୍ନ କଥା ଅଛି ୟୁନିଟି ଇନ୍ ଡାଇଭର୍ସିଟି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଜିନିଷ ଅଛି କେହି କାହାରି ସହିତ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଏଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଚାଲିଗଲା ସେଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଚାଲିଗଲା କିନ୍ତୁ ଚେତନାଗତ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଯଦି ସବୁ ଏକାଠି ଅଛି ଦିସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଏ ଭାଷ୍ଟ ଅନବ୍ରୋକେନ୍ ଟୋଟାଲିଟି ଏ ଡିପ୍ ସଲିଟାରିଟି ଜଏନ୍ସ ଇଟ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରାରି ପାୱାର ଆମର ଏଇ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଆମେ ବାସ କରୁଥିବା ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଭିତରେ ଅନେକ କଣ୍ଟ୍ରାରି ପାୱାର ଅଛି ବିରୋଧ କରିବା ପାୱାର ଅଛି ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପାୱାର ଅଛି ତାକୁ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଆମେ ନା ଦେଉ ବିରୋଧ ଆଚରଣ ସେମାନେ କରିବେ ବିରୋଧ ଆଚରଣ କରିକିରି ପ୍ରକୃତ ଜିନିଷଟିକି ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା କାହିଁକି ହବ ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତ ଟୋଟାଲିଟି ରହିଛି ନା ସେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ସେମିତି ହଉଛନ୍ତି ଏ ଡିପ୍ ସଲିଟାରିଟି ମାନେ ଏକତ୍ଵ ଭାବ ଗଡ୍ସ ସମିଟ୍ସ ଲୁକ୍ ବ୍ୟାକ୍ on the mute abyss abyss अर्थ नर्क तार शास्त्र अंधकार स्थान जो ठीक से म्यूट हो जाइए हलचल हो ना स्थिर सेठाकु मध्य परम प्रभुंकर मथानु सर्वोच्च शिखर परम प्रभुंकर शक्ति ए आबिश भितर को आसिक चाहे आबिश को आलोकित तेणु टोटालिटी अच्छे आबिश कहीं घृणा करिया कहीं घृणा न करिया कहीं घृणा बा करिया आम आबिश को कहीं आबिश को मध्य भगवान बेले बेले समिट ओह्लैक आसन ये विशाल जगत विखंडित नुहे परस्पर संपर्कित एक समष्टिगत एकत्रीकरण एठारे जेते विरोधी शक्ति मान अच्छी जेते जिनिस माने विपरीत बोली मने होउछंती परस्पर परस्पर को विरोध कला पर देखा जाउछंती ता सत्य नुहे प्रभु श्री अरविंद ए तीनोटी धारी रे प्रकृत रे सेमाने एक डीप सॉलिडारिटी बा गोटे पूरापूरी गभीर एकत्व भितर रही दृढ़ भाव में संयुक्त होई सहबंधित होई रही सॉलिडारिटी उच्चतर स्थिति जहाँ को आम गॉड्स समिट बोली मथा शीर्ष देश भगवान जोटी अच्छे ता यही जगत सहित संयुक्त जगत सहित जदि संयुक्त न था आम से जावाई साहस केमी करते पाहाच पर पाहाच उठिक जा शेष पाहाच निम्न पाहाच ये सब लगालगी होती ना संपर्क रही एवं निश्चेतनार गभीर गहर स्थित घन अंधकार आड़क ऊपर आलोक शीर्ष स्थान जी अच्छी चाहूँगी फेरिक भी चाहूँ अर्थात निश्चेतना को आलोकित नकला पर्यंत से दृष्टि रखी एमती एक दृष्टि रही
से सतत दृष्टि रखी निर्निमेष नयन चाहती निश्चेतना को से निश्चेतना को बदल जाई छाड़ ये प्रकृति से कौन सी जिनिस अलग समस्ते एकाठी अच्छा यही जगतटी अटयित पुणी अखंड एकक पिंड सकल विरोध भाव को बांधी दृढ़तार मानदंड सर्वोच्च चेतना दृष्टि रही सबु मुक अंधकार गर्भ निश्चेतना से पर्यंत थिब जे पर्यंत ताहा न देखे ज्योतिर स्वर्ग आलोकर स्वर्ग को जे पर्यंत से न रखी न देखी से पर्यंत अंधकार थिब निश्चेतना निश्चेतना होकर पड़ी हम से निश्चेतना को सब बेले एक आलोक चाहिए कौ दिन से तरल ता भीतर आलोकित हम से दिन पर्यंत से अनै तापरे आम 340 लाइन को आसवा 340 लाइन रे प्रभु कहते सो मैन एवॉल्विंग टू डिवाइनेस्ट हाइट मनुष्य डिवाइनेस्ट हाइट को एवॉल्व करुच्ची आस्ते आस्ते गति colloq is still with the animal and the sea colloq तो जानते colloq होची कथावार्ता भावर आदान प्रदान जड़े कह जड़े शुण जड़े प्रश्न कर तार उत्तर colloq जमी गीता गीता हूँ गोटे colloq गोटे विशिष्ट घटना भगवान श्रीकृष्ण युद्ध भूमि मझिरे रथ उपरे बसी अर्जुन सारथी होकर एवं अर्जुन को शुणु दैट इज गीता दैट इज ए colloq तेणु एठार सब बेले से कथा चली colloq इज स्टिल क्या भितर एनिमल एंड जीन एनिमल अच्छा जीन अच्छी मनुष्य अच्छी जीन मान राक्षस प्राणी राक्षस मनुष्य आंक भितर सब बेले कथबार्ता मनुष्य कहूँ जीन कहूँ एनिमल मान कहते एमती कथबार्ता सब चली द ह्यूमन गॉड हेड with star gazer eyes lives still in one house with the primal beast ये गोटे घरे आदिम पशु अच्छी एवं यही गोटे घरे ह्यूमन गॉड हेड भी अच्छा स्टार गेजर अच्छा जीन अच्छा एनिमल यही अनब्रोकेन टोटालिटी की कहवाई जाए प्रभु यही 340 रु 344 लाइन पर्यंत कहते समस्ते एठार अच्छा पशु अच्छा मनुष्य अच्छा मुंड थिला वाला जीव अच्छा मुंड नथिला वाला जीव अच्छा आपण मैंने जदि शिवंकर तत्व पाठ करेंगे शिव पुराण महादेव जो पार्वती को बह करने जाऊँच सांगे तो बरजात्री जीवे ना से वर्णना कराई बरजात्री जाऊँच बरजात्री मान भर समस्ते अच्छा देवता मान भी अच्छा राक्षस मान भी अच्छा गंधर्व मान अच्छा किन्नर मान अच्छा भूत प्रेत भी अच्छा मुंड थिबा भूत अच्छा मुंड नथिबा भूत अच्छा अर्थात कबंध ही अच्छा ये समस्ते मुंड थिबा मुंड नथिबा राक्षस भल्लुक समस्ते जाउछंती महादेव भगवान श्री शिवंकर बाहर हवापी जो जाउछंती शिव रोशनी करी बरजात्री होती सकाले तेणु समस्त भितर संपर्क अच्छी बोली प्रभु कहते कौन कहीं संपर्क रही टोटालिटी ए अनबर्न टोटालिटी एवं डीप सॉलिटारिटी सॉलिटारिटी अर्थ जानते आस एकाठी रहा वी वांट सॉलिटारिटी आपंकर जो स्ट्राइक फ्राइक है समस्त कहते आमर सॉलिटारिटी दरकार आम एकत्रित समष्टिगत एकत्रीकरण एवं दृढ़ एकत्व थिबारु आमे अनब्रोकेन टोटालिटी उड़िया हम समष्टिगत एकत्रीकरण एवं डीप सॉलिटारिटी दृढ़ एकत्व आमे मनुष्य माने विवर्तन पथरे ऊपर उठुचु किंतु निम्न जगतर संपर्क को छाड़ी पार
ଆମେ ଉପରକୁ ଉଠିଲେ ମଧ୍ୟ ପଶୁ ଚେତନା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ଭୂତ ପ୍ରେତର ଚେତନା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ବେତାଳ କଥା ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ଏବଂ ଏବେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଭୂତ ସିନେମା ହବ ଦେଖିବେ, ଯୋଉଥିରେ ଅଛି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭୂତ ପ୍ରେତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କେହି ପ୍ରମାଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ଭୂତ ପ୍ରେତ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କେହି ପ୍ରମାଣ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଅଛନ୍ତି ନାହାନ୍ତି ଦିଟା କଥା ଏକା କଥା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ମିଳିମିଶିକି ଚଳେ, ଜିନ୍ ସହିତ ମିଳିମିଶି ଚଳେ। ଆମେ ଜିନ୍କୁ ଡାକୁନାହିଁ କି? ଜିନ୍ ଯଦି ଆସିବ ସୁନା ଭଣ୍ଡାର ଆମକୁ ଦେଖାଇଦେବ। ଜିନ୍ ମାନେ ଆସିକିରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ହଇରାଣ କଲେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ରତ୍ନ ପଲ୍ଲବକୁ ବୋହିକିରି ନେଇଗଲେ କୁଆଡ଼େ, ତାଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ିଆ ଖଟକୁ ଗଡ଼େଇ ପକେଇଲେ, ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉତ୍ସବରେ ପଶିକିରି ସବୁ ଖାଇଦେଲେ ଏବଂ ସବୁ ହାଣ୍ଡି ସଫା କରିକି ଚାଲିଗଲେ। ଏଇ କଥାଟି ଜିନ୍ ମାନେ କଲେ କାହିଁକି ନା ଶ୍ରୀ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜିନ୍ ମାନଙ୍କୁ ହାତରେ ରଖିଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ କାମରେ ଲଗେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ମଣିଷ ବା ଦେବତା ମାନେ ସବୁବେଳେ ପଶୁ ଚେତନା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥାନ୍ତି, ଭୂତ ପ୍ରେତଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥାନ୍ତି, ଜିନ୍ଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥାନ୍ତି, ବେତାଳଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥାନ୍ତି। ଆଉ କଲୋକୀ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, କଲୋକୀର ଅର୍ଥ ହେଲା କମ୍ୟୁନିକେସନ ବା କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ବିଟୁଇନ୍ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଏବଂ ଜିନ୍ ଆରବ୍ୟ ରଜନୀରେ ଯୋଉ ଜିନ୍ କଥା ଅଛି, ବେତାଳ କଥା ଅଛି, ସ୍ପିରିଟ କଥା ଅଛି, ତା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଏବଂ ଜିନ୍ ଶବ୍ଦଟିକୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନେଇଛନ୍ତି ଆରବ୍ୟ ଭାଷା, ଆରବିକ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଜିନ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଗ୍ରୀକ୍ ପୁରାଣରେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଆଦାମଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା, ଆଦାମ ଇଭ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଏ ସଂସାରରେ ନୂତନ ଜୀବନ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଜୀବଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ। ସେ ମଣିଷ ହେଇପାରେ, ପଶୁ ହେଇପାରେ, ଯିଏ ହେଇପାରେ। ଆଦାମ ଆଗ ଆସିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଦାମଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଜନ୍ମ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଭୁତୁଣୀଠୁ, ଏ ସ୍ପିରିଟ ୱାଇଫ। ତା ନାଁ ହେଉଛି ଲିଲିଥ୍, LILITH। ଗୋଟିଏ ଭୁତୁଣୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ସେ ବୁଲୁଥିଲେ। ଫାଷ୍ଟ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଜନ୍ମ କଲା ସେଇ ଭୁତୁଣୀଟି ଆଦାମଙ୍କ ଆଡୁ। ସେଇ ଲିଲିଥ୍ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଜାଣିପାରିଲେ, ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ୟୁମାନ ମେଟ୍ ତା ପାଇଁ ତିଆରି କରିନଥିଲେ, ଗଢ଼ିନଥିଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇଭ୍କୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଇଭ୍ ଆସିଲା ପରେ ଲିଲିଥ୍ ଚାଲିଗଲା। ବିଫୋର ଗଡ୍ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ଏ ହ୍ୟୁମାନ ମେଟ୍ ଫର୍ ହିମ୍, ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ଲିଲିଥ୍ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଲିଲିଥ୍ ଜନ୍ମ କରିଥିବା ଜିନ୍ ମାନଙ୍କୁ, ଯାହାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କଲା ସେ ହେଲେ ଜିନ୍। ବିଫୋର ଗଡ୍ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ଏ ହ୍ୟୁମାନ ମେଟ୍ ଫର୍ ଆଦାମ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ତା ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଯାଇପାରେ। ତାର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ତା ପ୍ରି ହ୍ୟୁମାନ ସଟଲ୍ ବିଇଂ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥାଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛୁ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ସଟଲ୍ ବିଇଂ, ଯେଉଁମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁନି ଋଷି ହୁଅନ୍ତୁ, ସାଧକ ସାଧିକା ହୁଅନ୍ତୁ, ବା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ। ଆମ ଭିତରେ ଅନେକ ତ ଭୂତ ଭୁତୁଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସଟଲ୍ ବିଇଂ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପକାର ପାଇବେ। Our human Godhead with stargazer eyes, ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ହ୍ୟୁମାନ ଗଡହେଡ୍ ଭିତରେ ଆମେ ଅଛେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ stargazer eyes ଧରିକିରି ଉପରକୁ ଅନଉଛୁ। live still in one house with the primal beast, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଡିଭାଇନ୍ ସୋଲ୍ ବା ଜୀବାତ୍ମା, ଯେ କି ସର୍ବଦା ଆମ ଉପରେ ଥିବା ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତିକୁ, ଉଚ୍ଚତର ତାରକା ମାନେ ଚକ୍ ଚକ୍ ପରି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ସବୁ ଦେଖୁ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆୱାର ଡିଭାଇନ୍ ସୋଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଆମ ପ୍ରାଇମାଲ ବିଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଆଦିମ ପଶୁତ୍ୱ
ଆନିମାଲ ପାର୍ଟ ସହିତ ଏକତ୍ର ବାସ କରନ୍ତି। ଆମର ଡିଭାଇନ ସୋଲ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ରହୁଛେ। ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଡିଭାଇନ ସୋଲ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ବି ଆନିମାଲ ବିଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ ଆମର ଆଦିମ ପଶୁତ୍ୱ ପ୍ରାଇମାଲ ରହିଛି। ଆମେ ଏଇ ବିଷୟରେ ପ୍ରାଇମାଲ ବିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କେତେ ଗପ ଲେଖିଛୁ ତା ଦୁଇଟି ଆଣ୍ଡେ ପଢିଥିବା। ଆମେ ପଶୁକୁ ଭଲ ପାଉ, କେତେକ ଆମେ କୁକୁରକୁ ଭଲ ପାଉ, ଏମିତି କେତେ ଘୋଡାକୁ ଭଲ ପାଉ, କେତେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉ। ତା ଆମେ ବିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ନିଜ ପ୍ରକୃତିକୁ ମିଳେଇକିରି ଚଳିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଆରାମ। ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଚେତନା ମଧ୍ୟ ସର୍ବନିମ୍ନ ଚେତନା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥାଏ। ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ଟୋଟାଲିଟି। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଏକକ ଯୋଜନା। ଦ ହାଇ ମିଟ୍ସ ଦି ଲୋ, ଅଲ୍ ଇଜ ଏ ସିଙ୍ଗଲ ପ୍ଲାନ୍। ଦ ହାଇ ମିଟ୍ସ ଦି ଲୋ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 344 ଧାଡିରେ ପଉଲ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଇ ପଦର ଶେଷରେ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାଟି ସବୁବେଳେ ନିମ୍ନତର ଚେତନା ସହିତ ମିଶୁଥାଏ, କାରଣ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦବା ନବା, ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ। ଉଚ୍ଚ ଜିନିଷରେ କିଛି ଥିବା ଶକ୍ତି ବା ଶ୍ରଦ୍ଧା ବା ଭକ୍ତି ବା ପ୍ରେମ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଥିବା ପ୍ରେମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ସହିତ ମିଶିଗଲେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଥିବା ସେଇ ଆଇଟମ ଗୁଡ଼ିକ ରୁଜୁବନ୍ତ ହେବେ, ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବେ, ଅଧିକା। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଜଗତକୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଅଲ୍ ଇଜ ଏ ସିଙ୍ଗଲ ପ୍ଲାନ୍। ସବୁ ଯାକ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାନରେ ତିଆରି। So she beheld the many bright of thought. She here is Savitri. ଏଟା ସାବିତ୍ରୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ। So she beheld the many baths of thought. If baths can be of what eternal is, for the eternal's power are like himself, timeless in the timeless, timeless in the timeless, in time ever born. ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ଅନେକ ଅନେକ ଚିନ୍ତାମାନ ଜନ୍ମ ନେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି। ନୂଆ ନୂଆ ଥଟ୍ ସବୁ ଆସୁଛି। Then Sri Aurobindo says, if baths can be of what eternal is, एकथा एक रहस्य जे इटरनाल बा चिरंतन कौन जन्म नहीं पारती। परम प्रभु को ये मनुष्य शरीर जन्म हे प्रभु श्री अरविंद परधाड़ी रे यही रहस्य को उद्घाटित कर the powers of the eternal such as thought or life or ourself आमे are like eternal himself। प्रभु कहते जदि आमर इटरनाल बात अच्छी, द इटरनाल पावर एठी जन्म नौची एवं जे टाइमलेस, जे कालर अतीत, से काल भीतर को आस उच्चतर चिंता जीवन अथवा आमे समस्ते से परम चिरंतन सदृश तांकर शक्तिर अंश मात्र बा आम ओ तांक भितरे किछि पार्थक्य नाही। सी जहा आमे सेया सो अहं अहं ब्रह्मास्मि ताको उपनिषद रे कहाछि मु सी मु मध्यम ब्रह्म। पुनश्च श्री अरविंद कहउचंती टाइमलेस इन द टाइमलेस। ये कथाटी कौन कि चमत्कार शब्द दुई टाइमलेस इन द टाइमलेस। ये अवस्था हूँ विश्वातीत अवस्था काल। यही समय विश्वातीत अवस्था बा काल बा समयर ऊर्धरे। विश्वातीत माने कालर अधीन नुह, समयर अधीन भी नुहे, ताहा कालर अधीन नुहे, किंतु से इटरनाल बीइंग चिरंतन सत्ता जे कालर अधीन नुहंती इन टाइम एवर बर्न सदा सर्वदा ए कालर अधीन रे देश काल पात्र मध्य इन टाइम
and in time काल भितरे and space in space आदि भितरे manifest होते देखो तो प्रभु श्री अरविंद शब्द व्यंजना शब्द संयोजना से कहते द टाइमलेस इन द टाइमलेस मैंने बात होगला टाइमलेस इटरनल पावर लाइक आसिक एठारे पहुंची गले टाइमलेस इन द टाइमलेस इन टाइम एवर बॉर्न जे कालर अतीत जे विश्वातीत काल कौन जे जानती नहीं काल ताको स्पर्श करि पारे नाही से कालर अधीन को आसिले एई टाइम रे आमे कहते ताकर जन्म समय केते ना 2:30 मिनिट राति कालर अधीन हो गले से जन्म ही तेणु टाइमलेस एवर बॉर्न इन टाइम एंड स्पेस एठारे मैनिफेस्ट हुंती बारंबार जन्म नियंती बारंबार मृत्यु को भजंती पुणी जन्म हुंती पुणी मरंती तेणु श्री अरविंद कहले रिपिटिशन ऑफ डेथ इज इमोर्टालिटी बारंबार मरिवार अर्थ इमोर्टालिटी आड़ सोल गति एहीपरि भाव में आमर चिरंतन कालातीत सत्ता काल मध्य विवर्तन धारा बारंबार निजक प्रकाशित कर एक्सप्रेस कहते निजे पुणी निजे चली जाऊँ लुचि जाऊँ अंतर्ध्यान हो जाऊँ ए घरे थे उठिक आर घर को जाकर कबाट देदेले पुणी केत कबाट खोलिक आसी बसीगले यही प्रकार धारा प्रार्थना माँ लिखिं डेथ इज नथिंग बट ए डिसअपियरेंस अंतर्ध्यान एवं माँ कहते जमती खलील जबरान लिखिं खलील जबरान जे मृत्यु अर्थ हूँ तमें पूरा पूरी कपड़ा सब खोली देकरी गभी जो खरा 12टा बेल खरा टाइम टाइम मार्केट से ठिया जाओ देख एवापोरेट सी भाषा तेणु मृत्यु किसी नुहे गोटे स्थूल रूप था जड़टे था से सुखी साखी जाकर एवापोरेट हो पानी होगला पानी पर गैस हो पुणी वर्षा हम ये बरफ हम पुणी जड़ कुंड हम एवं एमती चली आम गोटे टोटालिटी रही ध्यान प्रश्न माँ लिखिं डेथ इज नथिंग बट डिसअपियरेंस इनटू अनदर रूम आ गोटे रूम को चली जाए अच्छा तापरे दिस टू सी सॉ सी मीन्स सावित्री एटा को मध्य सावित्री देखिले कौन देखिले सावित्री ना दैट ऑल इन आउटर माइंड is made, not born, a product perishable, forged in body's factory by earth force. सावित्री पुनश्च देखिले बाह्य मन उपर दे जो चिंता सकल अतिक्रमी जाउचंती से माने जन्म हेउना पळी जाउ बरं से माने कारखाना रे तयारी होउथिबा उत्पाद प्रोडक्ट जाक आम कहूँ प्रोडक्ट अटन से माने होउचंती भंगुर पदार्थ आज अच्छा काली भांगी यही चिंता सकल शरीर जमी आम ब्लैक स्मिथ जो कमारशाला भाटी रे जलंता निआरे पड़ी पिटा खाई खाई तैयारी होइछन बहु परिश्रम फल स्वरूप यारी अर्थ फर्ज भाटी रे तैयारी हवा फर्ज कथा कही ना फर्ज इन बॉडीज फैक्ट्री बाय अर्थ फोर्स पार्थिव शक्ति द्वारा बाड़ खाई खाई लेही उपर थुआई पिटा खाई अनेक शब्द एठा को आसी अनेक नूतन कथा ये जन्म नहीं अनेक शब्द एठा को आसी पिटा खाई एवं एमितिया प्रोडक्ट तैयारी जो प्रोडक्ट किसी दिन पर पेरिसेबल हो फर्ज अन्य अर्थ है चिंता माने जेनुइन हो पार किंतु नकली अनुकरण निर्मित फेक इमिटेशन धोखाबाज
ଫର୍ଜରୀରେ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି, ଧୋକାବାଜରେ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ପଡୁଛି, ପୁଣି ତତା ହଉଛନ୍ତି, ପିଟା ହଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପ ନେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଦୁଇଟି ଯାକ ଅର୍ଥ ବାହ୍ୟ ମନରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ଚିନ୍ତା ସକଳ ପକ୍ଷରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ, କାରଣ ସେମାନେ ଶରୀର କାରଖାନାର ଇନ୍ ଦ ବଡି ଫ୍ୟାକ୍ଟରି ଫିଜିକାଲ ବ୍ରେନ ଦ୍ୱାରା ପାର୍ଥିବ ଶକ୍ତି ଆର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ବା ପ୍ରକୃତି ସ୍ଥିତ ବସ୍ତୁ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାକୁ ଭଗବାନ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଏଇଠି ଫର୍ଜ ହେଇକିରି ମାଡ଼ ଖାଇ ଖାଇ ତତା ହେଇକିରି ପାଣିରେ ପଡି ପୁଣି ତତା ହେଇ ପୁଣି ନିଡେ ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଚକଟି ଚାକିଟି ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ କେମିତି କରାଯାଏ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ନୂତନ ଚିନ୍ତା ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ, ଥଟ୍ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ, ଏମିତି ତିଆରି ହଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ମାଇଣ୍ଡ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଅତି ଚମତ୍କାର ପଦ ଗୁଡ଼ିକ। ଦିସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଏ ଡାଇନାମିକ୍ ସ୍ମଲ୍ ମେସିନ୍। ଯଦି କିଏ ପଚାରେ ମନଟି କ'ଣ, ସେ ବୁଝେଇଦେବେ କି? ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ଏ ମନଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଡାଇନାମିକ୍ ସ୍ମଲ୍ ମେସିନ୍। ସେ କ'ଣ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରୁଛି? ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମେସିନ୍। ଡାଇନାମିକ୍ ମାନେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଚାଲୁଛି, ଡାଇନାମୋ। ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ପ୍ରଡ୍ୟୁସିଂ ସିଜଲେସଲି, ଅନବରତ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରି ଚାଲିଛି। ଟିଲ୍ ଇଟ୍ ୱିୟର୍ସ ଆଉଟ୍। କେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରୁଥିବ ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ୱିୟର ଆଉଟ୍ ନ ହେଇଯିବ। ୱିୟର ଆଉଟ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଆପଣ କହନ୍ତିନି ୱିୟର ଆଣ୍ଡ ଟିୟର। ଆପଣ ଯଦି ଗଞ୍ଜିଟିଏ କିଣିଲେ ବା ଶାର୍ଟଟିଏ କିଣିଲେ ବା ଗୋଟେ ଜାମାଟିଏ କିଣିଲେ, ସିଏ ଚିରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିନ୍ଧିବେ, ୱେର ଆଉଟ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ଅବସୋଲେଟ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ ଆସିଗଲା, କେତେକ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଚିରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପିନ୍ଧନ୍ତି। ମା କହୁଥିଲେ ତୁମ ଯିଏ ସେବା କଲେଣି ତାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖକୁ ରଖ। ମା କହୁଥିଲେ ଥରେ ନଳିନ୍ଦାଙ୍କର ଯୋଉ କଟନ ସବୁ ଟଙ୍ଗା ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଝରକାରେ କବାଟରେ, ଜଣେ ସାଧିକା ଆସି କହିଲେ ପର୍ଦା ସବୁ କଟନ, କହିଲେ ଏଇଗୁଡାକ ସବୁ କଟନ ଗୁଡାକ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି, ସୂତା ବାହାରିଗଲାଣି, ଚିରିଗଲାଣି, ମୁଁ ଦାଦା ଆକୁ ନେଇଯିବି ଆଉ ନୂଆ କରିକି ଆଣି ଟଙ୍ଗେଇଦେବି। ନଳିନ୍ଦା କହିଲେ ତମକୁ କିଏ କହିଲା ନବା ପାଇଁ? ମୁଁ ତ କହିନି। ସେ ସବୁ ଚୁପ୍ ହେଇଗଲେ। କହିଲେ ତମେ ଜାଣିଛ ମା କହିଛନ୍ତି ଯିଏ ତମର ସେବା କଲା ତାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ସେବା କରିପାରୁନାହିଁ, ପୁରା ଚିରିଗଲାଣି, ତାକୁ ସଫା କରି ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗିକି ଟ୍ରଙ୍ଗରେ ରଖିଦେବ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ପ୍ରତି ଯିଏ ସେବା କରିଛି ତାକୁ ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ଦେବୁ। ଆମେ ସେମିତି କରୁନୁ, ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛୁ, ପୁରୁଣା ହେଇଗଲା, ଅବସୋଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ନୂଆ ଡିଜାଇନ ଆସିଗଲାଣି। ସେମିତି ଏଇ ମାଇଣ୍ଡ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରୁଥାଏ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ୱିୟର ଟିୟରରେ ସରି ନ ଯାଇଛି, ପୁରୁଣା ହେଇ ନ ଯାଇଛି। ପ୍ରଡ୍ୟୁସିଂ ସିଜଲେସଲି ଟିଲ୍ ଇଟ୍ ୱିୟର୍ସ ଆଉଟ୍। ୱିଥ୍ ର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ କ'ଣ ସେ ତିଆରି କରୁଛି ମନ? ୱିଥ୍ ର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଡ୍ରନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଆଉଟସାଇଡ ୱାର୍ଲଡ। ବାହ୍ୟ ଜଗତ ମନ ଭିତରୁ କିଛି ଆଣେ ନାହିଁ, ନିଜେ କିଛି କରେ ନାହିଁ, ବାହାରୁ ଆଉଟସାଇଡ ୱାର୍ଲଡରୁ କିଛି ର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଆଣେ, କଞ୍ଚାମାଲ, ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିକିରି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରି ଚାଲିଛି। କରିଥିବ, କାମ କରି ଚାଲିଥିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଥକି ନ ଯାଇଛି, ୱିୟର ଟିୟର ନ ହେଇଯାଇଛି, ୱିୟର ଆଉଟ୍ ନ ହେଇଯାଇଛି, ସରି ନ ଯାଇଛି। ଏବଂ ସେ ର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଆଣେ ଆଉଟସାଇଡ ୱାର୍ଲଡରୁ। ଆଉ କ'ଣ ଆଣେ? ଦ ପ୍ୟାଟର୍ନ ସ୍କେଚ୍ଡ ଆଉଟ୍ ବାଇ ଆନ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଗଡ୍। ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଚିତ୍ରକର ବି ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ଅସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିବା ଦେବତାମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ଆମେ ତ ସବୁ ଭଲ କାମକୁ ଜଣେ ଜଣେ ଦେବତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଦେଇ ଦେଇଛୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭଲ ପ୍ୟାଟର୍ନର ସ୍କେଚ୍ କରନ୍ତି, ମନ ସେଇଠୁ ନେଇ ଆସେ। ଆମର ମନଟି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉପରି ଭାଗରେ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ପରି, ତା ପୁଣି ଭେରି ଡାଇନାମିକ୍, ଖୁବ୍ ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ଶକ୍ତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ମନଟି ସଦାସର୍ବଦା ଚିନ୍ତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥାଏ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଅଚଳ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଟିଲ୍ ଇଟ୍ ୱିୟର୍ସ ଆଉଟ୍। ମନ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ସକଳ ଥଟ୍ସ ତିଆରି କରେ ସେଥିପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।
ର ମ୍ୟାଟେରିଆଲର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେ ର ମ୍ୟାଟେରିଆଲଟା ସେ ଆଉଟସାଇଡ୍ ୱାର୍ଲଡରୁ ଡ୍ର କରେ, ଭିତରୁ ଆଣେନି, ବାହାରୁ ଆଣିକି ତିଆରି କରୁଥିବାରୁ ମନ କଥାଟା ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ମନ ଯେଉଁ ଛାଞ୍ଚ ବା ପାଟର୍ନ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଚିନ୍ତା ସକଳକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେବସ୍ଥପତି ମାନେ, ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଗଡ ମାନେ ନିର୍ମାଣ କରିଥାନ୍ତି। ଗଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାରେ ତାହା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ। ମନ ତାକୁ ହିଁ ପାଇକିରି ବ୍ୟବହାର କରେ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମ ଚିନ୍ତା ମାନେ ବିଶ୍ୱଗତ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଫିନିଷ୍ଟ ୱେୟାର ଭାବରେ ଫିନିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁଟିଏ, ଆମେ ଫିନିଷ୍ଟ ୱେୟାର କହନ୍ତିନି, ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଦଉଛୁ କିଛି ଗୋଟେ କାମ କରି ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି କରିବା କି ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ କି, ଆମେ ସେ ବିଲ୍ଡିଂର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମ ଫିନିଷ୍ଟ ଆଇଟମ୍ ନେବି, ତମେ ତୁମର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଯାହା କରିବ ମୋତେ ଖାଲି ଫିନିଷ୍ଟ ଆଇଟମ୍ ଦେଲା ବେଳକୁ କେତେ ଟଙ୍କା କହିବ ମୁଁ ଦେବି। ତେଣୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ often our thoughts are finished cosmic wares. Cosmic ware କ'ଣ? ସଫ୍ଟୱେୟାର ଯେମିତି ଆପଣ CD ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଟେପ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଫ୍ଟୱେୟାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ମନ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଅଫନ୍ ବେଳେବେଳେ ଏଇ ବାହାର ଜଗତରେ ମିଳୁଥିବା ଫିନିଷ୍ଟ ୱେୟାରକୁ ନେଇ ଆସିକି କହେ ଏଇଥିରେ ମୁଁ ତିଆରି କରିବି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଗପ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ତିନି ଜଣ କାରିଗର ଗୋଟେ ସୁନା ତାର ତିଆରି, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାରଟିଏ ତିଆରି କରିଦେଲା ଜର୍ମାନୀ କାରିଗର, ଅତି ସରୁ ସୁନ୍ଦର, ଏବଂ ଜାପାନୀ କାରିଗରକୁ ଦେଖିଲା, ଦେଖ ମୁଁ କେତେ ସରୁ ସୁନା ତାରଟି କରିଦେଇଛି, କାମରେ ଲାଗିବ। ସିଏ ତାରଟିକି ଧରିଲା, ଦେଖିଲା ଏପଟ ସେପଟ କରିକି, ଜାପାନୀ କାରିଗର ସିଏ ତା ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟାଏ ଯନ୍ତ୍ର ପୂରେଇକି ଇଏ କରିଦେଲା, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ କରିଦେଲା, ସରୁ ତାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ। ଇଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଆ ଭିତରେ କେମିତି ଗୋଟେ ସେ ତିଆରି କରିଦେଲା ଏମିତି। ଜାପାନୀ ଇଣ୍ଡିଆନ କାରିଗରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଗଲା, ସେ କ'ଣ କହିଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, କେମିତି ସରୁଆ ହେଲା, ସେ ସରୁଆ ଭିତରେ କେମିତି ତିଆରି କଲା, ତା ବୁଦ୍ଧି ପାଇଲାନି। ମନ ସେଇ କାମ କରେ। କ'ଣ କଲା ଇଣ୍ଡିଆନ କାରିଗର ନା, ତା ଉପରେ ଖାଲି ଲେଖିଦେଲା ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହସ କଥା, ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଖିକି ଛାଡ଼ିଦେଲା। ତା ଅର୍ଥ ମନ କ'ଣ କରେ, ବାହାରୁ ଯୋଉ କସ୍ମିକ ୱେୟାର ଆଣେ ତାକୁ ନିଜେ କରିଛି ବୋଲି କହିଦିଏ। ଆଡମିଟେଡ୍ ବାଇ ଏ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଅଫିସ ଗେଟ୍, କସ୍ମିକ ୱେୟାର ମାନେ ଆସନ୍ତି and pass through the subconscient gallery। ଅପା ଭାଇ ମାନେ ଏଇ ଆଲୋଚନାଟି ଆମେ ଆର୍ଥରୁ କରିବା, କାରଣ ଆ ଭିତରେ ଅନେକ ସତ୍ୟ ଲୁଚିକିରି ଅଛି। ସବକନସିଏଣ୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀ କ'ଣ? ତା ସବକନସିଏଣ୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଦେଇକି କେମିତି ସାଇଲେଣ୍ଟ ଅଫିସ ବା ଗେଟ୍ ବାଟ ଦେଇ କେମିତି ଫିନିଷ୍ଟ କସ୍ମିକ ୱେୟାର, ଫିନିଷ୍ଟ କସ୍ମିକ ୱେୟାର ବୁଝିଲେ, ଲଗେଇଦବା। ଆମେ ଯେମିତି କରୁନା, ଆଗରୁ ଚକା ତିଆରି ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆମେ ତାକୁ କବାଟରେ ଫିଟ୍ କରିଦେଲେ, ଝରକାରେ ଫିଟ୍ କରିଦେଲେ, ଫିନିଷ୍ଟ ୱେୟାର। ମାଙ୍କର ସିମ୍ବଲ ଥୁଆ ହେଇଛି, ତାକୁ ଆଣି ଆମେ ଦାଣ୍ଡ ଦରଜାରେ ଲଗେଇ ଦଉଛେ ସିମ୍ବଲଟାକୁ, ଆଉ ତାକୁ ପୋଛୁ ନାହିଁ, ଯତ୍ନ ନେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲଗେଇଦେଲେ। ମନ ସେୟା କରେ, ଆମ ମନ ତ ସେୟା, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଆଉ। and passed through the subconscient gallery, then issued in time smart as private make। ଯାହାକୁ ମୁଁ କହିଲି ଇଣ୍ଡିଆନ କାରିଗରଟି, ଇଣ୍ଡିଆନ ବଣିଆଟି ତାକୁ ଦେଖିକିରି ଲେଖିଦେଲା ନିଜ ନାଁ ତା ଦେହରେ, ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତେଣୁ ମନ କ'ଣ କରେ, ବାହାରୁ ଯୋଉ କସ୍ମିକ ୱେୟାର ଆଣେ, ଫିନିଷ୍ଟ ୱେୟାର ଆଣେ, ତାକୁ ଲଗେଇ ଦେଇକିରି କହିଦିଏ ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଚାରୋଟି ଧାଡ଼ି ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ ସୂଚେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ମନ ବାହାରୁ ଫିନିଷ୍ଟ ୱେୟାର ଆଣିକି ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ିକିରି ଆମକୁ ଦେଖଉଛି ଏବଂ କହୁଛି ମୁଁ ଆକୁ ଟାଇମ୍ ମାର୍ଟରେ ବିକିବି, କାରଣ ମୋର ସର୍ବସତ୍ୱ ସଂରକ୍ଷିତ, ମୁଁ ଆ ଦେହରେ ସତ୍ୱଟା ହଉଛି ମୋର, ଆଉ କେହି ନେଇପାରିବେ। ଆମେ ଯେମିତି ସତ୍ୱ ଉପରେ ବାଡ଼େଇ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ରସଗୋଲା କାହାର? ମନ, ସେଇଟା ମନ। ରସଗୋଲା କାହାର? କ'ଣ ରସଗୋଲା ପାଟିର, ଯିଏ ଖାଇବ ତାର।
ତେଣୁ ଆମେ ତା ଭିତରେ ମନ କହୁଛି ଆମେ ରସଗୋଲା ତିଆରି କଲୁ, ତମେ ନେଇକି ମୁହଁରେ ମାନେ ପଲିଥିନ ବ୍ୟାଗରେ ପୁରେଇକିରି ବା ଯୋଉଥିରେ ପୁରେଇ ଦେଇ କହିଦବ ନାଁ ଲେଖିଦବ ମେଡ୍ ଇନ୍ ଅମକ, ହବ କେମିତି ସେଇଟା? ଏଇ ଜିନିଷ ପାଇଁକି ମନ ସବୁବେଳେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡୁଛି। Then issued in time smart ମାନେ ମାର୍କେଟ as private made, ମୁଁ ୟାକୁ ତିଆରି କରିଛି ସର୍ବସତ୍ୱ ସଂରକ୍ଷିତ, ସବୁ ଜିନିଷ ସେୟା। ଏବଂ ଅନେକ କବି ଲେଖକ ମାନେ ଅନ୍ୟର କବିତାକୁ ଆଣିକି ନିଜ ନାଁରେ ଛାପି ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ୟାକୁ କରିଛି, ମୁଁ ସର୍ବସତ୍ୱ ସଂରକ୍ଷିତ। ତେଣୁ ଅପା ଭାଇ ମାନେ ଆମେ ଆଥରକୁ ଆକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏଇଠି ରଖିବା। ଆଜି ଆମର ଆଲୋଚନାଟିକି ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଣିଲେ, ପୁଣି ଆର ମାସରେ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଏ ଅଛି ଆହୁରି ବହୁତ ବାଟ ଆମେ ଯିବା। ଓಂ ଆନନ୍ଦମୟୀ ଚୈତନ୍ୟମୟୀ ସତ୍ୟମୟୀ ପରମେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶରଣ।